परम सत्कार गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ लड़ीवार शब्द विचार दे नाल जुड़ना करिए। मारू महला तीजा। काया कंचन शब्द विचारा, तिथै हर वसै जिसदा अंत ना पारावारा। हे भाई, जिहड़ा मनुख गुरु दे शब्द नूं अपने हिरदे विच वसाउंदा है ते शब्द दी बरकत नाल विकारां तो बच सकण वाला उस दा शरीर सोने वर्गा शुद्ध हो जाता है। कंचन सोने नूं कहंदे है। काया कंचन, काया शरीर। जिन्हें शब्द नूं हिरदे विच वसा लिया तो शब्द की एडी बरकत है, ये शरीर सोने वर्गा शुद्ध हो जाता है। जिस परमात्मा के गुणां का अंत नहीं पै सकता, जिस परमात्मा की हस्ती का पारला बन्ना नहीं लभ सकता, अन दिन हर सेवहो सच्ची बाणी हर जियो शब्द मिलाएंदा। कहते वो परमात्मा उस मनुख के हिरदे विच आ वसदा है, फिर जिहदा कोई अंत ही नहीं पाया जा सकता। वो अकाल पुरख परमेश्वर वो फिर उसदे हिरदे विच वस जांदा। किहदे? जिन्हें आपदे हिरदे च शब्द वसा लिया। शब्द के राही वो अकाल पुरख परमेश्वर हिरदे च वस जाता है। इस करके कहते हे भाई, सदा थिर प्रभु की सिफ सलाह की बाणी की राही परमात्मा की सेवा ते भगती करते रहा कर। सेवा भी करया कर ते भगती भी करया कर, सिमरन भी करया कर। दोने जरूरी है। परमात्मा गुरु दे शब्द विच जोड़ के अपने नाल फिर मिला लेंदा है। फिर फरमान है, हर चित हे तिन बलिहारै जाओ, गुर कै शब्द तिन मेल मिलाओ। हे भाई, जिहड़े मनुख परमात्मा का सिमरन करते हैं, मैं उन्हां तो कुर्बान जांदा हाँ, बलिहार जांदा हाँ। गुरु के शब्द की बरकत नाल मैं उन्हां दी संगत विच मिलदा हाँ। फिर फरमान है, तिनकी धूर लाई मुख मस्तक, सत संगत बहे गुण गाएंदा। कहते हे भाई, जिहड़े मनुख साध संगत विच बैठदे है, गुरु की संगत दे विच बैठदे है, साध कहते हैं गुरु नूं संगत संगत हुंदी है। इस करके साध संगत मतलब गुरु की संगत, गुरु ते संगत। साध संगत का मतलब ये हुंदा है। कहते जिहड़े फिर गुरु की संगत दे विच बैठदे है, गुरु की हजूरी विच बैठदे है, संगत करदे है, भाव कहते फिर संगत दे विच बैठ के ते परमात्मा दे गुण गाउंदे हन। गाउण दा मतलब संगत दे विच बैठ के बाणी सुननी, उसे नूं कहंदे कथा विचार सुननी, कीर्तन सुनना। ये समझ लो बाणी गाउणी है, इसे नूं कहंदे है बैठ के आराम नाल सुनना। कहंदे जिहड़े इस तरह करते हैं, कहंदे मैं उन्हां दे चरनां दी धूड़ है जिहड़ी, वो अपने मूँह उत्ते अपने मत्थे उत्ते लाउंदा हाँ। देखो संगत दा किड्डा फल है संगत करन दा, सतगुरु पातशाह की संगत करन दा। सतगुरु पातशाह तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी का ये शब्द है। कहंदे फिर जिहड़े गुरु की संगत करते हैं ना, तो मैं तो उन्हां दी चरनां दी जिहड़ी धूड़ है वो आपदे मूँह ते मलदा, मैं उन्हां दे चरनां दी धूड़ आपदे मत्थे ते लाउना। कहण दा भाव
ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾਂ, ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਪਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਹੁ ਕੁੰਡੀ ਸੁਣੀਐ, ਸਾਚੈ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਹੁ ਕੁੰਡੀ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ 'ਚ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਆ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਜਨ ਸਾਚਾ ਸੋ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜੇ ਅੰਤਰ ਭਾਲੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਡੋਲ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਮਿਲਾਏ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਈਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰ ਤੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਸੁਰਮਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਦਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਦੇ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਭਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 70 ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਘਿਰਨਾ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਕੁਛ ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਰੱਖੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੋ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਰੀਰ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਜਿਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੋ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹੀ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜਿਆ। ਕੀ ਜੋੜਿਆ? ਜੇ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਅਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਵੀ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਭਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਭ ਅੰਧ ਅੰਧੇਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਰ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਘੂਪ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਘੂਪ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
फिर फरमान है, एक किते आए जन्म गवाए, मन मुख लागे दूजै भाई। कहते हे भाई कई मनुख, एक दा मतलब जिवें आपां कई वारी कहने एक वो भी है भी वो आएँ करदे है, एक दा मतलब ये नहीं हुंदा भी कल्ला एक वो भी कहण दा मतलब भी कई इहो ਜਿਹੇ भी है। एक दा मतलब ये है इत्थे भी कई इहो ਜਿਹੇ है भी परमात्मा दा नाम सिमरदे है, तो आपां जिवें कह लईए कई इहो ਜਿਹੇ भी है भी कई निंदिया करी जाते हैं, जिवें आपां कह लईए भी यानी कि कहण दा भाव एक नहीं हुंदा भी कई उस कैटागरी के बंदे भी हुंदे है, कोई सेवा करने वाला हुंदा, कोई भंडण वाला हुंदा, सारे तरह के हुंदे ना। इस करके कई जोड़न वाले हुंदे है, कई तोड़न वाले भी हुंदे, हर तरह के हुंदे ना। पर सतगुरु पातशाह कहंदे हे भाई कई मनुखा जन्म गवा के, मनुखा जन्म गवा के जगत विच व्यर्थ ही आए जानो, क्योंकि अपने मन के पिछे तुरन वाले वो बंदे माया के प्यार दे विच ही लगे रहे। समझ लो जे असीं शब्द नहीं विसाया तो असीं मनुखा जन्म दे तां दिता परमात्मा ने, पर इनू गवा कौडियां बदले गवा रहे हैं। समझ लो ये तो हीरे वर्गा सी जन्म, तो इहदा काम सी जिहड़ा इहदे तो वो काम नहीं कीता इहदे नाल जिहड़ा करना चाहिदा सी, ते इहनूं तां बस सिर्फ कौडियां दे भा उस पासे ही इहनूं ला रखिया। कौडियां दे भा ही इस जन्म नूं गवा रहे हैं। हीरे जैसा जन्म है कौडी बदलै जाए, सी हीरे वर्गा जन्म है। कहते फिर अपने मन के पिछे तुरन वाले माया के प्यार के विच ही लगे रहे, शब्द ना जुड़े ही नहीं। फिर फरमान है, ये वेला फिर हाथ न आवे, पग खिसे है पछताएं दा। पग पैर तिलक गया तो पग खिसिया मतलब पैर तिलक गया, तो कहने दा भाव ये हथों निकल गया तो जन्म मनुखा जन्म दोबारे नहीं मिलना। तो सतगुरु पातशाह समझा रहे, कहते भाई मनुखा जन्म वाला ये समा फिर नहीं मिलना, ये हिसाब ला ला। इसनूं विकारां विच गवा के मौत आउण ते मनुख फिर पछताउंदा है। मौत आउण ते पछताउंदा है। हुण आपां कहिए भी जदों मौत ही आ गई तो फिर पछता के की करूँगा। फिर गांह जदों हत्थे चढ़िया हुंदा जिथे उत्थे तिलां वांगू पीड़दे है, उत्थे हिसाब किताब पुछिया जांदा ना। फिर इत्थे तो जे कोई माड़ा जिहा गल कह दे तां बराबर वीड़ी ला लैंदा, उत्थे फिर वीड़ी नहीं ना लैंदी। उत्थे तां फिर एक पासा ही होना भी जो कीते कर्मां दा उहदी सज़ा मिलनी मिलनी है। उत्थे ये तां है नहीं भी सामने बराबरी कर लेना। उदों फिर पछताउंदा भी मैनूं यह जन्म मिलिया सी ते हुण आ जिहड़ी सज़ा मिल रही है, उदों फिर सज़ा मिलती है ना। उत्थे जमराज जमदूत सज़ा दिंदे कीते हुए कर्मां दी, जे कीते हुंदे है। किसी नूं अग दियां नदियां पिछे जे मारू सोलियां च इन्हां च ही आया सी ना भी 4 नदियां अग दी क्रोध दी, ते ओह ते तिलां वांगू पीड़िया जांदा है। जे कर्म कीते हुंदे ओहो जी उहनूं सज़ा मिलदी है। तो उदों फिर पछताउंदा भी मैं हुण भी किते परमात्मा दा सिमरन कर लैंदा तां हुण इत्थे इन्हां दे डिक्के ना आउंदा। पर फिर उदों तो पछताए फिर बनना ही कुछ नहीं ना। फिर ये तो है नहीं गा भी वो वापस भेज देंगे भी जा तेनों हफ्ता दिता तो जाके सिमरन करिया। फिर तो वापस तो भेजन वाला काम जिहड़ा वो तो फिर एक सवास भी नहीं देंदे। इस करके हुण मौका है, हुण क्योंकि तां ही तो कह रहे ना सतगुरु पातशाह भी ये मनुखा जन्म मिलिया है तो ये नाल इहदे विच सेध लैनी भी की सानू किह जे काम करने चाहिए है, किह जे नहीं करने चाहिए। उहदे वास्ते सानू गुरबाणी दे लड़ लगना चाहिए ताकि बई ये मनुखा जन्म है जिहड़ा साडा
ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਫਰਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਰੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਡਰਾਈਵਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਈਟ ਹਰੀ ਲਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੁਕ ਗਏ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੰਡ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਪ ਹੀ ਬਸ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਦੂਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੈਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮੂਹਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਲਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੇਧ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਢ ਉੱਥੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪਛਤਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਯੋਗ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਕੇ ਮੌਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰਾ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸੈ ਸੱਚ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ, ਵਿਕਾਰ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲਿਬੜੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂਜਣਾ ਪਊਗਾ, ਮਾਂਜ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਵਸਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਣਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵੇਖੈ ਸਭ ਥਾਈ, ਸੱਚ ਸੁਣ ਮਨ ਵਸਾਈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦਾ। ਕੌਣ? ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਗਣਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੇ, ਹਰ ਜੀਓ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖੋ ਉਰ ਧਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਗਣਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੇ, ਨਿਵਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖੋ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ, ਮਿਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਚੇਤੇ ਜਿਸ ਆਪ ਚਿਤਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਥ ਪਾਈ, ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦੇ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਸੋਈ ਜਨ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜਤਾਲਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਦਾ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੇਤੈ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡੂੰਘੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਜ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਗੁਣ ਕਹੇ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰ ਕੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਸਭ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਦੂਜੈ ਭਾਈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਿਰਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੋਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਨਾ ਚੇਤੈ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਹਰ ਚੇਤੇ ਦੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਪਰਵਾਨ, ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਦਰ ਸੱਚੈ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਦਰਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਾਇਆ ਹੰਸ, ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ, ਹੰਸ ਆਤਮਾ, ਹੰਸ ਨਿਰਮਲ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੂ ਪਛਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਸੇਵੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਸੋ ਹੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਮੂਏ ਬਲਲਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਕੇਰੀ, ਹਰ ਜੀਉ ਆਪ ਮਿਲਾਏਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਪੱਕੇ ਹਟ ਨਾਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਵੈ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 'ਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰੂਪ, ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਰ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਉੱਚਾ ਆਤਮਿਕ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਨਿਹ ਨਾਨਕ ਭਾਈ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਏ ਸਾਚਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਕੋ ਪਾਏਂਦਾ। ਪੂਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਤੁਨਤਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।